18 майыз 1944 senesi. Bir vakitlari күнешлі, чечеклі, бол берекетлі ve Kırım Tatar ruhu ile tolu olgan toprağımız, Kırımımız oksuz kaldı. Ateşi sondu. Kapı kakıp 15 dakika içinde Kırım Tatar halkı öz boğçaçığına bütün ömrünü toplamağa mecbur oldu. Bir gecede Kırım Tatar halkı vatansız, tamırsız ve topraksız kaldı. 82 yıl geçti. Lakin buna bakmadan yürek acısı aleda geçmedi. 18 Mayıs günü men er vaqt halknen olmağa isteymen. Er vaqt bu günü men hatırlayman anamın aytkan lafların. Nasıl surgun yapıldı, ne yollarda ne көргенін. Biz anlayımız nasıl zorluklardan, nasıl dehşetlerden bizim kartana karpabalarımız geçmege mecbur oldular. Bu şeyge bakmadan biz sağ kaldık, vatanga kaytık. Allah'a şükür vatanda yaşayımız ve inkişaf etmege tırışamız ve etemiz. Ballara biz öğretemiz, ballara көрсетеміз nasıl gerek toplaşmaya, bu günleri anmaya. Çok duygulandım. Bizim vatandaşlarımız sonki mekan gurbet olgan topraklarda ebedi kalganlar toplanıp hepimiz dua etemiz onlara. Bu facialar tekrarlanmasın, milletimizin başına başka gelmesin deyip bağışlan çok da duygulanam ben. Çünkü hatırlamaya pek ağır. Tuniv'in akşamdan kızım Lütfiye bir resim yaptı. Tren, resimde trenge oturtulgan insanlar ve o insanlar anda birkaç insan böyle göz yaşlarla. Demek ki onlarda da bu hatıra yaşay, ballarımızda da ve bu pek mühim. Ben bilesem biz bu hatıranı yaşatmak gerekmiz. Sürgünlük faciasının 82 yıllığına bağışlap Karadeniz Production Studiyası mahsus sanalaştırmanı hazırladı. Bu sanalaştırmada belli yırcılarımız, aktörlarımız, yazıcılarımız ve bununla beraberlikte oyun takımları iştirak eteler. Mektup adlı performansı sizin dikkatinize havale edilir. Сіздің музыкаңыз мені о дешетлі күндері құтарды. Үміттен кесілмеге, делірмеге бермеді. Таянмаға ешбір şey қалмағанда тіреме oldu. Ama her sefer çalgı aletini қоларыма алғанда, o barakını Сізні hatırlayым. Аначығым, umut etем, sen varsın dünyada. Ah anacığım, başımı koysam. Любовь? Yok. Sevgi. Sevgi bizni ko'tardi. O qo'rquvdan da, ochliqdan da, sovuqdan da kuchli. Sevgi ve umut bizni qurchaladi. Aqyar, Ahmedjet, Gaspra, Derikoy, Küçük Özen, Hapskor, Sudak, Gefe, Vahiyalar, simalar, adlar, koy ve şehirinin adlarını aklıma getirem. Tekrarlayım. Sözlerinin damını unutmamak için seslen aytam. Olğanım kadar kağıtқа yazam. Dua sözlerini ezberlеген gibi tekrarlayım. Дочей ломтик груши приносила. Мама, видишь,
крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Hatırlayım. Bosağamızını hatırlayım. Onun yüksekliğini. Bugün gece yanı mekanımızga kirgende bile ayağımını keregi yükseklikке көтерем. O hareketlerini vücudum hatırlay. Da aşhanenin kapısını hatırlayım. Kirmek için onu başta çekesin özüne ve biraz solga. Başka türlü açılmay. Düzeltmege yetiştire almadım. Belki siz yapkandırsınız. Az barda zerdali teregi. Er yaz o pekligen gibi korağa ilgili. Siz onu bakasınız. Meyvalarını çürütmeysiniz. Babam anamlar nasıl көшіргені aklıma geldi. Yürek ağlay. Yüreğimdeki ağrılar bir daha koçtu. Bundan gittik, bir daha bunda kısmet oldu gelmeye. Был момент, когда даже глаза наполнились слезами. Этот вечер действительно очень сильный, который сильно отражает внутреннее состояние каждого крымского татарина. Тяжесть, тяжело. Больше слов даже нет. То есть пропуская через себя это мероприятие, тяжело. Yansın da yansın, Уралда yansın. Бүгін мен бұл перформансны көргенде да бір кере аңладым, насыл арғыр күнлеріні біздің қартларымыз кечтілер. Ве біз бұл күнлеріні ұнытмамақ керекміз. И нам очень важно для нашей команды обязательно проводить это памятное мероприятие для того, чтобы мы понимали, какой ценой нам досталась жизнь на нашей родине, чтобы мы могли эту память передать своим детям, будущим поколениям. И каждый раз наша творческая команда находит определенные формы, как преподнести эту трагедию. Мы открываем какие-то нераскрытые детали этой огромной трагедии. Cemaatından kalma, milletinden ayrılma. Главная идея заключается в том, что мы очень часто говорим о том, кто мы очень часто говорим, почему мы крымские татары, очень часто связываем это с историей, но не всегда связываем это с эмоциями, которые мы переживаем за пределами Крыма, эмоциями, которые мы переживаем, находясь в Крыму. И вот это содержание крымско-татарскости или из чего, что означает быть крымским татарином, мы попытались сегодня передать на этой сцене. В этом году мне хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим артистам, всем тем, кто потратил свое время, кто проникся и душой помог нам создать этот перформанс. Эта дата, она не забывается, мы все делаем для этого, и более того, у нас
и новые какие-то вещи, вдохновленные этой трагичной датой, рождаются. Чох сағынуз нашим артистам, которые создали этот перформанс таким, каким он получился. Енді бір қач ел девамында Қарадеңіз продакшн бөле темашаларны Алматен күнлеріне өткере. Ve biz aktörler olarak bütün rollerini kalbimizden geçirip bizim seyircilerimizге yetkizmeye тырышамыз. И в этот день, когда мы собираемся все вместе, нам становится легче. Этот день мы посвящаем памяти своим родным, погибшим в день депортации, в первые годы ссылки, а погибла почти половина нашего народа. И этот день еще у меня лично вызывает и светлое чувство тоже. Потому что, когда мы готовим вот эти мероприятия, в них вызываются участвовать огромное количество детей. И когда ты сидишь в зале и смотришь на эти светлые детские лица детей, рожденных в Крыму, ты понимаешь, все не зря. Мы вернулись, и наше возвращение – это самое главное дань памяти тем, кто не смог вернуться домой.